예, 안녕하세요, 여러분. 예, 뉴스를 통해 세계와 우리나라를 보고 영어도 공부하는 강수정의 월드뷰 시작하겠습니다. 예, 여러분, 오늘은 VON.뉴스 방송이 시작되고 나서 같이 했던 이 프로그램 월드뷰의 시즌 1이 마무리되는 강의입니다. 혹시 앞부분만 보고 끝까지 안 보시는 분들이 있을까봐 미리 인사를 좀 드려요. 그러니까 석 달 동안 진행을 해왔었고요. 좀 더 이제 충전 기간도 갖고, 또 사실은 제가 이제 뭔가 좀 특별한 일을, 좀 큰 일을 시작하기 때문에, 그래서 여기까지를 이제 시즌 1으로 하고요. 그 다음에 또 다른 프로그램을 우리 VON.뉴스에서 좀 재미있게 준비를 하고 있습니다, 여러분. 그래서 일단은 지금까지 시청해주신 여러분들에게 오늘이 시즌 1 마무리라는 것을 좀 인사를 드리고요. 예, 그럼 이제 오늘 얘기로 들어가 볼게요. 자, 오늘은 ORF라고, 이게 이제 Observer Research Foundation이라고 하는 인도에 있는 think tank 같은 어떤 단체인데, 거기에 지금 제목 보시면요, Special Address by Ambassador Nikki R. Haley on Advancing India-U.S. Relations라고, 이제 굉장히 유명한 여성이죠. Nikki R. Haley라고 하는 이 여자분이 인도에 가셔서 인도와 미국의 관계를 좀 더 좋게 증진시키기 위한 그런 연설을 하셨습니다. 그 연설문을 같이 보려고 그래요. 이 헤일리라는 여성분, 그러니까 미 유엔 대사이시고 인도계 이민자세요. 그래서 굉장히 이제 이민자로서는 아주 높은 자리까지 올라가 아주 젊은 여성분입니다. 72년생이세요. 이민자들이 어디까지 할 수 있는가, 특히 이민 여성이 어디까지 할 수 있는가를 아주 시원하게 보여주고 계신 이분이 인도와 미국의 관계가 굉장히 증진되고 있고 앞으로도 전망이 밝다는 것을 기운차게 이야기하는 내용 읽어보겠습니다. India is like my second home. I am deeply moved and humbled by the warmth and hospitality that I have been shown. From government officials to students and people on the street coming up to say hello, Indians have treated me like one of their own. I am deeply grateful for your friendship. 자, 처음 한 얘기는요, 이제 인사말이죠. 그래서 인도는 자기에게 두 번째 집이나 마찬가지다. 자기를 환대해준 여러분에게 진심으로 감사드린다 하는 얘기를 했고요. As some of you may know, I was formerly the governor of my home state of South Carolina. Campaigning for the position, I would always start every speech by saying I'm the proud daughter of Indian immigrant parents that reminded us every day how blessed we were to be in the United States. 예, 이 사우스캐롤라이나의 주지사였습니다. 주지사 선거 때 자기가 이민자였음을 연설 첫 부분에 드러내고, 그리고 이민자로서 미국이라는 사회에 기여하기 위해 항상 노력해 왔다는 이 이야기로 연설을 시작했다라는 말을 했고요. My parents met at a hill station in Dharamsala 50 years ago. They came to America with $8 in their pockets. They came to a southern town in America. It wasn't always easy for them. They stood out in rural South Carolina in the early 1970s. 예, 부모님이 1970년대 초반에 사우스캐롤라이나라고 하는 어떤 시골 지역에서 정착할 때 어려움을 겪었으나 점차 그 지역 사회와 함께 잘 이렇게 융합되어 갔던 과정을 이야기했습니다. We were different. Over time, that small community came to accept and then embrace us. Our differences didn't disappear, but as our neighbors got to know us, the focus was no longer on differences, but on our similarities. 예, 달랐다는 거죠. 아버지는 터번을 쓰시고 어머니는 쌀이를 걸치시고 그렇게 달랐는데 이 이웃 사람들이 처음에는 쟤네들 왜 저래? 이랬지만 갈수록 쟤네들도 우리랑 마찬가지잖아 라고 하는 이 태도가 바뀌었다는 이야기를 했어요. There's a kind of magic that occurs in America. Generations of immigrants from every corner of the world have found opportunity and success in America since before the United States was even a country. But Indians seem to be particularly receptive to the idea of America.
예, 인도의 이민자들이 미국에 왔을 때 어떻게 적응하게 되는가, 미국의 특성은 뭔가를 얘기하는데요. 미국은 한마디로 마법 같은 그 기회의 국가다라고 얘기를 합니다. 그리고 기회를 잡기 위해 열심히 노력한다는 것이 특별히 인도인들에게는 잘 어울리는, 잘 적응할 수 있는 개념이라고 말했어요. In my lifetime, the relationship between the United States and India has grown from indifference and mutual suspicion into friendship and partnership. That too is no mystery. The same shared values make India and America naturally great friends. 이제 이분 아직 50이 안 된 젊은 분이신데 그동안에 이제 자기 어릴 때에 비해 미국과 인도의 관계가 급격히 좋아졌습니다. Working at the United Nations has brought home to me how important it is for countries to share these values. Countries that honor and respect the voice of their people don't threaten peace and security. They uphold it. 이제 현재는 유엔 대사죠. 유엔 대사로 일하면서 국민의 의지를, 국민의 뜻을 존중하고 그것을 잘 들으려고 하는 국가가 국민의 안전을 위협하거나 평화를 위협하는 일은 없고 그것을 항상 잘 수호한다라는 것을 이제 뼈저리게 느꼈다 하는 자기 이제 유엔에서의 경험을 말해줬고요. In North Korea, the regime has devoted a huge portion of its limited resources to its nuclear missile programs, even in times of famine, and at great cost to the lives of its people. Only a strong, effective international sanctions effort has brought the regime to the negotiating table. 근데 반면에 이제 북한은 여러 나라를 얘기해요. 사실은 이란도 말하고 이란에서 굉장히 센 발언을 하고요. 공격적인 발언을 하고 그리고 북한하고 중국에 대해서 이런 나라들은 국민의 의견을 잘 듣고 하는 그런 좋은 국가가 되지 못한다 하면서 이제 북한 정권이 국민들이 굶주려 가는 동안에도 핵과 미사일을 개발하는데 그렇게 많은 돈을 쓰고 한 것을 이제 세게 뚜렷하게 비판을 합니다. The dynamism and youth that I've seen here in Delhi have reminded me that at its core, the U.S.-India relationship is forward-looking. It is about the future of India, the region, and the world. 자, 그리고 이제 뒷부분에서는 역시 인도와 미국의 이런 친연성에 대해서 말하는데요. 한마디로 말하면 이제 이 역동성, 다이내미즘, 그리고 젊음, 그리고 또 이제 미래를 바라보는 시선, 이런 것들이 그 인도와 미국의 어떤 공통 분모라고 하는 거죠. 인도의 미래, 지역의 미래, 그리고 세계의 미래, 이런 것들을 내다보며 우리가 협력해 나가야겠다 하는 것이 이제 이 연설의 말미였습니다. 자, 여러분 뭐 이게 긴 연설을 좀 이렇게 짜집기를 해서 보여드리다 보니 약간 산만한 느낌이 좀 있었죠. 이제 6개 키워드 정리해 드릴게요. 이 키워드를 보면서 전체 이야기를 한번 다시 잡아보시죠. 예, 여러분 첫 번째 단어는 hospitality입니다. 이 단어는요, 우리가 잘 아는 hospital 병원에다 ITY를 붙였죠. 이제 병원이라는 말이요. 이제 우리들이 보통 가는 병원은 이렇게 대체로 의사 선생님 한 분 혹은 두 분 계시는 작은 병원들을 가잖아요. 그런 곳은 doctor's office라고 하고요. 우리가 hospital이라고 할 때는 이제 종합병원, 큰 병원을 이야기하는 차이가 있습니다. 근데 이 hospitality는 병원하고는 사실 좀 상관이 없고요. 여기서 환대, 그러니까 어서 오십시오 하고 환영하면서 접대하는 걸 hospitality라고 합니다. 호텔 같은 데서 자주 쓰는 단어죠. 이게 뭐 어근이 어떻고 이런 설명을 드려도 그닥 도움이 안 돼서 hospitality, 일단 hospital에 ITY를 붙이면 hospitality가 된다. hospital에서 우리를 hospitality, 환대를 해준다면 뭐 좋은 면도 있고 안 좋은 면도 있고 좋아해야 될지 좋지 않아 해야 될지 좀 애매해지기는 하죠. 예. 어쨌든 이제 단어를 좀 외우려면은 hospital에 ITY를 붙이자 이제 어서 오십시오 하는 이 환대가 된다. 이렇게 하면 좀 외울 수 있지 않을까 싶고요. 이제 이 헤일리 대사가 인도에 갔을 때 그 뭐 각계각층의 분들이 hospitality 반갑게 맞아주었다 하는 얘기로 이제 이 연설이 시작되는 거죠. 그다음에 조금 이 연설이 진행되면 immigrant라는 단어가 나오는데 이제 많은 분들이 아실 테지만 immigrant는
이민자를 말하죠. 이 migrant이라는 스펠링은 움직이는 걸 뜻하고요. I am이라는 스펠링이 이제 안으로니까 immigrant는 안으로 이민 들어온 외국에서 이민을 들어온 사람을 immigrant라 그럽니다. 뭐 입국이죠. 우리가 비행기 타고 가다 보면 어디나 이제 입국 심사를 하는데 그 입국도 이제 이런 단어를 써요. immigration 이란 단어는 그냥 단지 여행 가서 입국하는 거나 이민이나 구분이 잘 되지 않습니다. 어쨌든 안으로 들어온 거는 잠깐 있는 입국이나 장기적인 이민이나 안으로 들어온 건 마찬가지니까요. 밖으로 나가는 사람을 표현을 하려면 IM 대신에 E를 쓰시면 돼요. immigrant. 발음은 좀 구분을 해서 immigrant라고 하고요. 자, 부모님이 immigrant였다. 자기가 이제 어릴 때 South Carolina에서 이민자로 이렇게 적응해 가서 살아갔던 얘기들을 해줍니다. 그 적응 과정에 이 embrace라는 단어가 이제 중요한데요. brace는 팔을 뜻하고 arm이죠. 그다음에 M은 안을 뜻하는 임의 변형이에요. 그래서 팔 안으로 이렇게 안아주다. 쉬운 말로 우리가 안다 하면 hug이라는 단어가 있죠. 그래서 hug하고 embrace가 마찬가지예요. 근데 hug은 이제 진짜 이렇게 몸으로 안는 것만 주로 얘기하고 embrace라 그러면 좀 정신적으로 포용하는 것도 표현을 하게 되죠. 그래서 embrace는 이제 이 South Carolina라는 시골 지역에 있던 이제 미국인들이 이 낯선 사람들을 점차 처음에는 accept 하고요. 받아들여주고 그리고는 물론 맨 처음에는 좀 누구지 이랬겠죠. 근데 좀 시간이 지나자 accept 일단 받아들여주고 좀 더 지나자 embrace 포용하기까지 했다라고 하는 이제 적응 과정을 얘기합니다. 자, 그 다음에 indifference라는 이 단어는요. 이제 굉장히 좀 재밌는 단어예요. difference는 우리가 different, 다르다, 다름으로 잘 아실 테고 in이 이제 지금 여기는 부정어로 쓰였거든요. 다르지 않음이 뭐냐? 다름을 알아주지 않는 것, 다름이 보이지 않는 것이 뭐냐? 이게 무관심이라는 거예요. 무관심이란 뜻도 있고요. 또 다른 뜻은 그냥 평범함, 다른 것과 다르지 않음, 뭐 이런 두 가지 뜻이 있습니다. 근데 보다 많이는 이런 무관심이라는 의미로 주로 쓰이게 되는데 관심이 없으면 이 사람이 뭐가 다른지 어쩐지 이게 보이지 않는다는 그런 속뜻을 갖고 있는 거죠. 자, 이 indifference라는 단어는요, 본문에서 인도하고 미국의 관계를 설명할 때 자기 어릴 때는 서로 무관심하거나 아니면 이제 이런 표현이 나와요. mutual 상호간에란 말이거든요. mutual suspicion. 서로, mutual은 서로 간에 의심을 하는 그런 관계였는데, 근데 이제 이게 점차 많이 달라져서 지금은 아주 great partnership을 만들고 있다라고 얘기하는 그런 맥락에서 나옵니다. 자, 마지막 두 개의 키워드는 이제 famine이라는 말을 잡았는데, 이 famine의 A, 이제 이 A를 우리말에 이제 에라고 발음을 할 때는 꽤 입을 길게 벌리셔야 돼요. famine. 이거랑 우리가 feminism 할 때는 스펠링이 E잖아요. E를 E라고 읽을 때는 우리나라 말의 애처럼 그냥 가볍게 feminism 이러시면 되는데 A를 E라고 읽을 때는 길게 거의 아 발음하듯이 famine 이렇게 돼야지 됩니다. 그러니까 우리가 이것도 저것도 그런 것 같지만요. 아버지를 dad 하고 죽은 것은 dead잖아요. 그러니까 A하고 그다음에 A라는 게 구분이 이제 확 되지 않으면은 that와 dead 이런 것들이 이제 그 막 비슷한 소리처럼 들리면 좀 문제가 있겠죠. 우리가 어릴 때부터 배우는 단어 이런 거 이제 앨범 할 때 A니까 거의 아처럼 발음을 하시는 거예요. 앨범. 네. 또 이것도 우리는 애플 이렇게도 하지만 사실 잘 들어보면 apple 그래서 거의 애플 하는 것처럼 들리잖아요. A에 강세가 있으면 굉장히 길게 거의 아처럼 발음을 해보십시오. famine, feminism하고 구분이 잘 됐으면 해서 말씀을 드렸는데 이 famine이라는 단어는 기근을 뜻해요. 그러니까 지금 북한 얘기를 할 때 이 단어가 나옵니다. 그래서 기근이 들어서 그렇게 많은 사람이 죽는데도 이렇게 국민의 목소리를 경청하지 않는 그런 국가에서는 국민이 어떻게 살던 간에 이렇게 뭐 핵과 미사일 개발하고 하는 이런 이제 몰지각한 행동을 하는 나라들이 있다. 근데 우리는 그렇지 않고 인도와 미국처럼 이렇게 좋은 나라들이 이 지역에 더 강한 파트너십을 형성해서 이란, 북한, 중국,
처럼 이렇게 좀 문제적인 나라들을 잘 견제하자 뭐 이런 얘기들을 아주 그 노골적으로 연설 중에 합니다. 자, 마지막 단어 forward looking 하는데요. 이제 우리 이 forward란 단어는 어릴 때부터 기대하다 이러면 look forward, 예, look forward to ing 생각나시죠? 뒤에 동사 원형 쓰지 말고 ing 써라 해서 우리 중고등학교 한국에서 중고등학교 공부를 하다 보면 look forward to ing를 모두 다 막 굉장히 주문처럼 외우곤 하는 그 표현에 들어가 있는 forward입니다. 앞을 본다는 거죠. 반대말은 backward 하면 되고요. 그러니까 과거를 뭐 우리가 과거를 잊고 그래서도 안 되겠지만 과거냐 미래냐 이렇게 한다면은 계속 과거만 보고 있으면 그건 좀 문제가 있죠. 그래서 이 둘의 관계, 미국과 그다음 인도의 관계는 한마디로 말하면 future, 앞을 내다보는 그런 면에서 이제 공통점이 있고 함께 잘 나가고 있다. 앞으로 더 잘해보자. 뭐 이런 식으로 이제 마무리가 지어지는 그런 연설이에요. 자, 6개의 키워드를 좀 제가 말씀드렸습니다. 맨 처음에는요, 환대를 했죠. hospitality, 환대를 했고요. 그 다음에는 자기의 이제 뭐 가족사 이런 얘기를 하면서 이제 인도계 이민자로서 가족이 어떻게 미국에서 이렇게 성장해 나갈 수 있었는지를 얘기합니다. 뭐 이런 얘기를 해요. 자기가 이렇게 그 주지사도 되고 말이죠. 굉장히 젊은 나이에 주지사도 되고 그리고 또 UN 대사가 되고 뭐 이런 거는 자기 머릿속엔 전혀 없던 일이래요. 그런데 어머니하고 아버지는 이 헤일리라는 이 당신 딸이 그렇게 큰 사람이 될 수 있다고 생각을 했다는 거예요. 그래서 어머니 아버지의 그 믿음이 자기를 이렇게 키워왔다 이런 얘기도 하고요. 그래서 이제 이민자로서 처음에는 뭐 아버지 어머니가 $8 들고 미국에 오셨답니다. 그걸 이제 극복해 나갔던 과정을 얘기한 거였죠. 자, 그 다음에는 이제 embrace라는 단어가 나와요. 그래서 자기 가족이 미국 정착하도록 그 주변 그 이웃들이 어떻게 자기들을 포용해 나갔는지 하는 과정 이야기 나올 거고, 예, 그 다음은 이제 인도와 미국 관계, 가족 얘기 끝나고 나서 인도와 미국 관계 얘기를 하면서 처음에는 indifference, 이런 좀 약간 무관심하거나 mutual suspicion이 있는 관계였지만 이제는 굉장히 좋은 파트너십을 만들고 있다. 그리고는 우리 같이 좋은 나라 말고 세상에 나쁜 나라들이 있으니까 하면서 그 famine, 기근 얘기를 하고요. 우리 같이 앞을 내다보며 잘 발전해 나가자. 뭐 이런 얘기로 마무리 짓는다는 거죠. 자, 이러면 이제 Digging Keywords 마무리했고요. Read in detail, 자세하게 읽어보겠습니다. 자, India is like my second home. 그래서 인도는 is like, 여기서 이 like이라는 말은 뭐뭐처럼이라고 하는 전치사라는 거죠. 좋아하다는 동사가 아니라 동사가 여기 이미 있기 때문에요. It's like my second home 하면 나의 두 번째 집처럼이다. 두 번째 집이나 마찬가지다. I'm deeply moved. moved라는 말이 감동받은, 깊이 마음이 움직여졌고, 또 다른 말로 하면 touched라고도 하죠. moved and humbled라고 하는 것은 겸손해졌다, 겸손해진이라는 말인데 HUM이라는 스펠링이 흙을 뜻해요. 인간이 흙에서 와서 흙으로 갔다라는 것을 생각하면 겸손해질 수밖에 없다. 뭐 이런 것과 관련이 있는, 우리가 왜 습한 하면은 humid 이러잖아요. 이것도 이제 흙이 축축하다는 데서 온 그런 말입니다. 그래서 나는 깊이 move, 감동도 받고 humbled, 겸손함도 느껴지는데 무엇에 의해서냐면 the warmth and hospitality I have been shown. 자, 여러분 여기 being이 들어갔기 때문에 수동태라는 것이 표현이 된 거죠. have 다음에 pp. be 다음에 pp. 이걸 이제 결합하다 보면 have been pp가 만들어져요. 예, 문법 나오니까 좀 빨리 얘기했다 싶은데 무슨 소리지 궁금하시면 리플레이 해보십시오. 자, 내가 지금까지 받아왔던 그런 여러분들의 따뜻한 마음과 또 환대에 의해서 참 이제 마음이 많이 움직여졌습니다. From government officials, 정부 관리들, to students, 학생까지, 거기로부터, 그러니까 정부 관리로부터 학생까지, 그리고 people on the street, 거리에서 만난 분들이 coming up to say hello. 여러분 coming up 할 때 이 up이 무슨 말인지 저는 오랫동안 궁금하다가 그 뜻을 알게 되고 막 너무 좋았었는데요. 이제 come up to say hello. 안녕하세요라고 인사하기 위해 come up 했다 하면 이 up은요.
다가오면 사람이 커져 보이잖아요. 이 원근법을 표현한 거랍니다. 다가오면 come up 했다 그러고요. 그다음에 멀어지면은 작아지잖아요. 그래서 go down, walk down. 그러니까 walk up 이라는 말이 물론 경사로로 올라갈 때도 쓸 수 있지만 평지에서도 walk up, walk down 이라는 말을 쓰는 것은 가까이 오면 up, 커지고 멀어지면 작아져서 그런 표현을 쓴다는 거예요. 자, 그래서 coming up이라는 말은 다가옴을 뜻합니다. 다가와서 인사를 하곤 했었어요. 자, 이런 분들을 통해 인도인들이 have treated me, 나를 대우했는데 뭐뭐처럼 대했죠. like one of their own 해서 그들 자신의 사람들, one of their own people 에서 people을 생략한 듯해요. 자기 자신 중에 한 사람인 것처럼 마치 자기가 인도인이라는 듯이 대해줬다. I'm deeply grateful for your friendship 했고 grateful 이라는 표현 너무너무 중요하니까 꼭 여러분이 아셨으면 좋겠는데요. great 이 부분이요. 감사, 은총을 뜻하는 grace 있죠. 저희 막내딸의 이름이 은혜인데 이제 이 하느님의 은혜, 은총 이것을 영어로 바꾸면 grace죠. grace의 변형이 great예요. 그래서 참 감사합니다 라는 말이 되죠. I'm deeply, 깊이 감사를 느낍니다. 여러분의 friendship에 대해서. As some of you may know, 여러분 중에 일부가 아마 아실 텐데요. 아시듯이 요 as라는 거는 항상 비슷비슷한 얘기다. 자, 여러분이 아는 바와 제가 앞으로 할 얘기가 비슷합니다 라는 것을 이제 as로 표현한 거예요. As some of you may know, 여러분이 아마 일부는 아실 텐데요. I am formerly the governor of my home state of South Carolina. 그래서 my home state라는 표현을 쓰는군요. 이게 자기가 태어난 그 이제 주 South Carolina의 주지사였습니다. 예전에 campaigning for the position, 선거 운동하다. 이걸 캠페인이라고 표현하죠. 그래서 그 직책을 위해 캠페인 하면서 여기 ing는 뭐뭐 하면서 정도의 말이고 여러분 어릴 때 우리가 왜 영어 공부하다 보면은 저는 되게 인상적이었는데요. 출마하다가 영어로 뭐냐 이런 걸 외웠어요. run for 라고 했습니다. run for가 출마하다. 뭔가 이걸 외우기가 이제 좀 뭐라고 해야 될까 좀 까리한 뭐라 그럴까 좀 애매한 이런 느낌이 있었는데요. 이제 보니까 이거예요. for는 뭔가를 위해 를 뜻하잖아요. This is for you. 당신을 위한 것이다 하는 말이에요. 그다음 run은 그야말로 달리다잖아요. 그러면 더 포지션을 위해 달리는 게 뭐예요? 예를 들어 시장이라는 포지션을 위해 달려. 그러면 그걸 바라보며 달린다는 게 우리말로 하자면 출마하다가 된다는 거죠. 자, run for 하고 비슷한 말 campaign for가 되겠고요. The position I would always start 해서 여러분 would에 대해서 우리가 뭐뭐 하곤 했다라는 뜻이 있다라고 이것도 이제 선생님들이 열심히 가르쳐 주신 내용인데 used to 동사 원형하고 would하고 뭐뭐 하곤 했다라는 뜻이 있다. 뭐뭐 하곤 했다를 표현하려면 used to를 쓰거나 would를 써라. 이런 얘기를 또 중고등학교 다닐 때 많이 듣곤 해요. 근데 이제 그때 선생님들이 뭐 규칙적 습관에는 used to를 쓰고 불규칙적 습관에는 would를 쓴다. 이렇게 설명하시는 것까지 혹시 기억이 나시나요? 그건 사실이 아닙니다, 여러분. 그 뒷설명은 그렇지 않아요. 여기도 보시면은 always라는 부사가 나와요. always는 항상 뭐뭐 하곤 했다라는 거니까 이게 말하자면 규칙 아닙니까? 그렇죠? 그래서 규칙과 불규칙이라는 설명은 굉장히 좀 애매한 설명이었고 요거는 잊어먹으시고 이제 would가 뭐뭐 하곤 했다라는 뜻이 있다는 건 분명히 하시고요. 그다음에 여기 이제 부사 always라든지 usually라든지 이런 부사를 써서 would의 의미가 뭔지를 좀 선명하게 밝혀주곤 해요. 자, 제가 그 직책을 위해 선거운동을 하면서 저는 항상 모든 스피치를 이렇게 말함으로써 시작을 했어요. 이제 무슨 얘기를 했냐면요. I'm the proud daughter of Indian immigrant parents. 저는 Indian immigrant parents의 자랑스러운 딸입니다. 자, 이분들은요. 자기 부모님들은 who reminded us every day. 자, remind라는 중요한 동사. mind, 생각, 다시 생각나게 하다. 뒤에 사람을 쓰고요. SB는 somebody를 뜻합니다. 그리고는 이제 정보를 뒤에다 밝히죠. remind somebody of란 전치사를 종종 쓰는데요. 이게 요거를 이제 안 쓸 수도 있는 거예요. 중요한 거는
remind란 말 다음에는 사람을 쓰시고 그 다음에 정보를 쓰시고 이렇게 이제 나와주는 거는 꼭 지키셔야 되고요. 자, reminded us every day. 우리에게 매일매일 상기시켜 줬는데요. How blessed. 자, 여기서 how는 우리가 어떻게라는 뜻, 방법을 뜻하기도 하지만 어떻게라는 방법을 뜻하기도 하지만 how 다음에 형용사를 혹은 부사를 연결하면 얼마나 그 정도가 큰지 작은지를 표현하기도 하죠. 그래서 얼마나 뭐뭐한 이렇게 연결해 읽어주셔야 됩니다. How blessed를 연결해서 얼마나 축복받았는지 우리가 여기 이제 were 다음에 있었던 형용사가 이렇게 앞으로 간 거예요. How blessed we were. 우리가 얼마나 축복받았는지. 자, 그러면 이렇게 말하는 내용이 이유가 뭔지를 to 이해했습니다. To live in the United States of America. 자, 야, 우리가 미국에 와서 살다니 우리는 정말 축복받은 거야. 감사한 줄 알아야 된다. 이런 얘기를 every day, 매일매일 부모님이 해주시곤 했다는 거예요. 그러니까 이 말이 그런데 이제 자칫 이렇게 해석할 수도 있죠. 인도가 너무 후진 나라고 미국은 굉장히 좋은 나라니까 우리는 굉장히 blessed야. 이렇게 얘기한 게 아니냐 이런 그 오해를 불러일으킬 수도 있는데요. 그 본문 전체 내용은 그렇진 않아요. 그러니까 우리가 blessed라고 얘기한 이유는 인도의 전통과 미국의 전통 두 가지를 다 우리가 알게 됐으니 우리는 정말 축복받았어. 그렇게 말씀하셨다고 이제 자세히 설명을 합니다. 부모님 얘기 좀 더 들어보죠. My parents met at a hill station near Dharamsala. 다람살라 근처에 있는 어떤 그 언덕에 있는 어떤 뭐 정착지 주거지에서 만나셨습니다. 50 years ago 해서 50년 전에 they came to America 미국에 오셨는데 with $8 in their pocket. 자, 그들의 주머니 속에는 단지 $8만 가지고 오셨던 거예요. They came to a southern town in America. 미국의 이제 남부 어떤 마을로 오셨고요. It wasn't always easy for them. 그들에게 항상 쉽지는 않았죠. They stood out. 오, 좋은 표현이에요. Stood out. 그러니까 그들은 튀다. 그러니까 앞으로 나와 섰다라는 말이 그러니까 눈에 굉장히 잘 띄었다. In rural South Carolina in the early 1970s. 그래서 1971년 초반에 이분 이제 그 헤일리 대사가 태어난 해가 1972년생인데, 그러니까 이분들이 그러니까 헤일리 대사가 태어나기 한두 해 전에 이제 미국에 오신 거예요. 그러면 1970년대 초반에 rural이라고 하는 중요한 형용사는 그러니까 country 시골 지역인 South Carolina에서 굉장히 stood out, 밖으로 나와서 있는 것처럼 눈에 확 띄는 분들이었어요. We were different. 우린 달랐습니다. 자, 그리고는 이제 말씀드렸다시피 아버지는 터번을 쓰고 계시고 어머니는 쌀이를 그러니까 그런 스카프 같은 거죠. 그런 걸 뒤집어 쓰시고 그러셨고 아버지는 아직도 터번을 쓰고 계시다 그래요. 그런데 이제 over time 시간이 좀 지나가면서 that small community 그 작은 커뮤니티가 came to accept and then embrace us. 자, 우리를 came to라고 하는 말이 이제 come to 동사 원형을 쓰면 뭐뭐 하게 되다라고 이제 우리가 또 어릴 때 공부를 하죠. 이제 come이라는 것이 과정을 얘기하는 거예요. 이런 활동에 도달하게 됐다. 그분들이 accept 하는 데에 도달했고 그리고는 또 embrace 우리를 포용하게 되었다. Our differences didn't disappear. 그 차이들이 사라진 것은 아니다. differences가 여전히 있어요. 그러나 as our neighbors got to know us, 자, 이웃들이 이제 get to 동사원형, 뭐 come to 동사원형. 결국 중요한 건 이 동사에 도달을 한다는 거죠. 우리를 알게 되자 the focus 그들이 집중하는 바는 no longer 더 이상은 differences가 아니라 but on our similarities. 이 사람들이 우리랑 마찬가지구나. 우리처럼 어떤 면들을 갖고 있구나. 이런 것에 이제 집중하게 됐다는 거예요. 자, 여러분 no longer라는 거는 더 이상은 아니다라고 결국 이제 not이잖아요. Not A, but B. Not on A, but on B. 이런 구조 만들어 준 거고요. 자, 전치사 on이 필요한 이유는 초점을 맞추다라고 하는 단어 focus라는 말이 나오면 그 focus는 무엇 위에 있었다라고 하니까 이제 on이 나와줬던 거예요. 자, there is a kind of magic. a kind of라는 말 일종의
이제 미국이라는 나라에 대한 이제 하나의 가장 중요한 특징을 이제 이 사람은 마법이라는 말로 주목을 끌면서 얘기를 합니다. That occurs in America. 미국에서 발생하는 일종의 마법이 있는데요. Generations of immigrants from every corner of the world. 전 세계 모든 구석구석으로부터 온 generations of immigrants 해서 수세대에 걸친 이민자들이 have found 발견해 왔습니다. opportunity and success in America. 미국에서 기회와 성공을 보았는데 이 일은 언제 이래로 이루어졌냐면 since before the United States was even a country. 자, 이 since하고 before를 연결해서 말하는 구조가 저는 우리 6.25를 기념하여 읽은 글에서도 나왔었는데요. 자, 이런 일이 있기 전부터도 계속되었다라는 말이 되는 거죠. 미국은 1789년에 이제 워싱턴 초대 대통령이 취임을 하면서 대략 2년도, 외우기가 되게 쉽죠. 7, 8, 9. 대략 이 정도의 해에 나라가 만들어졌는데 그러기 전부터도 이민자들이 전 세계로부터 몰려들어서 opportunity와 success를 보는 그런 나라였다는 거예요. 자, 그러나 인도인들은 seem이라는 말은 보다라는 동사에 m을 붙여서 직접 보는 게 아니라 보이다라는 말을 만든 거죠. seem to be particularly 특별히라는 아주 많이 쓰는 부사인데 이 부분은 따로 떼야 된다. part라는 거예요. 이 부분만큼은 특별히 particularly receptive to the idea that is America. 자, 미국이다라고 하는 그 개념에 particularly receptive 한 것처럼 보인다 이랬어요. receptive이라는 말은 여러분이 다 아실 것 같습니다. 받다라는 동사 receive라는 말 있죠. 우리 이제 물건 사면 영수증을 받아야 돼요. receipt. P 발음을 하지 않습니다. receipt. 이제 받다라는 동사 receive에서 형용사 receptive가 만들어졌어요. 굉장히 수용적이라는 거죠. 미국이 갖고 있는 그런 개념을 잘 받아들이고 수용을 잘하는 그런 민족이라고 생각합니다. In my lifetime, 제 생애 동안 the relationship 이 주어고요. Between the United States and India, 이 두 나라 사이의 관계가 has grown, 성장했는데요. 성장이란 출발한 것이 있고 그래서 성장이란 변화니까요. 무엇으로 변화를 하는 거예요. 성장이란 원래 좀 작았는데 그것으로부터 출발해서 큰 것으로 바뀌는 거니까 grow란 동사 다음에 from something into something 이라는 구조는 이제 굉장히 예상 가능하고 흔히 쓰이는 구조이죠. 자, 처음엔 indifference, 무관심이었고 mutual, 상호 간의 suspicion, 의심이 있는 그런 관계였어요. 근데 어떻게 바뀌었냐면 friendship과 partnership으로 바뀌었습니다. There is no mystery. 자, mystery. 왜 이러지? 이유를 알 수가 없는데 뭔가 좀 의심스러워. 이제 미스테리라는 말이 영어에서 쓰일 때는 약간 의심이라는 말이 들어가거든요. 그러니까 이유를 알 수 없는 것, 뭔가 궁금하기도 하지만 뭔가 좀 의심스러운 것, 뭐 이런 것들을 미스테리라고 하는데 이 사람 이제 의심할 바가 전혀 없다, 미스테리가 아니다, 이건 너무 충분히 예상 가능한 일이다라는 표현을 썼고, the same shared values, 이제 같은 공유된 가치관들이 이제 make이 동사죠. 인도와 미국을 자연히 아주 좋은 친구로 바꾼다는 거예요. 자, make이란 동사, make A, B, A를 B로 이제 바꾸어 만듭니다. 이 얘기는 중간에 into 같은 전치사 필요 없이 바로 make A, B 이렇게 쓰면 A가 B가 되도록 이 둘 사이엔 the same shared values가 있으니까 그 values, 그 가치관들이 India and America를 naturally great friends로 이제 만들게 됐던 겁니다. Working at the United Nations. 지금은 이제 UN 대사예요. 그래서 이제 UN에서 일을 하는 것이 얘가 주어네요. 이 ing가 주어 역할을 하고 있다는 것은 working만 봐서는 전혀 알 수가 없고요. 이 뒤에 has brought이라고 하는 동사가 나오는 걸 보고 아, 좀 전이 주어였구나 이렇게 생각하는 거예요. ing가 바로 나오면은요, 일하는 것일 수도 있지만 일하면서라고 하는 부사일 수도 있거든요. 근데 뒤에 보니까 동사가 나와서 working이 주어구나 이렇게 확인할 수 있는 거죠. 자, UN에서 일하는 것이 has brought home to me 했는데 bring home to somebody, something 이라고 하면 집으로 데려왔다, 나에게 집을 데려왔다. 자, bring home 이라는 말은 뭔가 핵심 같은 것을 제대로
알게 하다라는 표현이에요. bring home to me. 주어가 bring home to me something 하면 이것이 본질이 뭔지, 그것이 정수가 뭔지를 알게 했다. 자, 무엇을 알게 했냐면 how important it is. 자, 이렇게 시작했는데 아까 how에 대해 말씀드렸죠. how를 이번에도 어떻게가 아니라 얼마나 이렇게 해석을 해주셔야겠고, 얼마나로 해석을 해주셔야겠고, 얼마나 중요한지를 제대로 알려줬다는 거예요. 자, it은 가주어입니다. 자, 뭐가 진주어냐면 국가들이 to share these values, 이런 가치들을 공유하는 게 얼마나 중요한지를 알려줬어요. 이 these values를 제가 지금 오늘 읽는 이 월드뷰에서 바로 보여드리지 못하니까 제가 읽은 내용을 말씀드릴게요. 이 자기들이 공유했다는 이 가치관들은요, 이제 법치 이런 겁니다. 예, 법치 그리고 자유 이런 것들이 중요하다는 거, 그 얘기를 해줘요. 자, 그다음 countries, 국가들 that honor and respect the voice of their people. 자, 국민의 목소리를 honor, 어떤 명예롭게 여기고 또 그것을 respect, 존중하는 그런 국가들은 don't threaten, 위협하지 않습니다. peace and security를 위협하지 않고요. 그런 국가들은 peace and security를 사실 상당히 좀 관련이 있는 내용이니까 평화와 안보라는 건 관련이 있으니까 단수로 지금 취급을 했습니다. 그것을 uphold예요. 자, uphold, 떠받든다. 잘 붙잡고서 위로 들어 올려서 그걸 떠받듭니다 라고 했고요. 자, 그런데 안 그런 나라들이 있다는 거죠. 자, 북한에서 the regime has devoted. 자, 중요한 동사 devote이 나왔는데 devote은 바치다, 헌신하다를 뜻하거든요. 그럼 이제 바치다, 그럼 궁금한 게 두 가지예요. 여러분은 뭐가 궁금하세요? 이제 바치다, 헌신했다. 무엇을 바쳤는지, 그리고 어디에 바쳤는지. 이런 내용이 나와줘야 되는 거예요. 그래서 devoted a huge portion of its limited resources. 자기들의 그 제한된 자원들 중에 엄청 많은 portion을, 여기 예상했던 to가 나온 겁니다. to its nuclear and missile programs. huge portion, 엄청난 portion, of its limited resources. 얼마 있지도 않으면서 그 중에 엄청난 부분, 대부분을 핵 개발에 썼습니다. even in times of famine and at great cost to the lives of its people. 자, even이라는 말, 심지어 자, 첫째는 in times of famine이에요. 기근이 있을 때도 핵을 만들었고요. 그리고 at great cost 하면 큰 비용을 들이고도, 그럼 어디에 비용을 들였냐면 자기 국민의 목숨을 엄청나게 앗아가는 이런 비용을 치르면서도 핵을 개발했다. Only a strong, effective international sanctions, 그래서 단지 강하고 effective, 효과적인 국제적 생션 노력만이, 이 sanctions에 이제 항상 s를 붙이는 거예요. 지금 형용사로 쓰이고 있습니다. 주어는 effort예요. 그런 노력만이 has brought the regime to the negotiation table 했는데, 이 bring이라는 동사가 기본적으로는 누구를 어디로 데려오다, 이런 내용이 이제 따라 나와줘야죠. The regime, 김정은 북한 정권을 to the negotiating table로 데려올 수 있었던 것은 국민들이 아무리 죽어나가도 끔찍도 안 하다가 이제 a strong, effective international sanctions effort가 있자 이제 요것만 좀 먹혔다. 그래서 이 사람이 협상 테이블로 나왔다. 자, 이제 마무리. 이 얘기 사실 인도와 미국의 관계 증진을 위한 연설이었습니다. 그래서 마무리 얘기. The dynamism and the youth. 그 역동성과 젊음. That I've seen here in Delhi. New Delhi, Old Delhi 이렇게 두 개가 있답니다. 근데 여기 지금 델리라는 곳에서 자기가 보았던 역동성과 젊음이 have reminded me. 자, 나에게 상기시킵니다. That at its core, 그 핵심에 the U.S.-India relationship, 미국과 인도의 관계는 is forward-looking 이라는 것을 다시 생각나게 합니다. It's about the future. 이거는 미래에 대한 것이고요. The future of India, the region, and the world. 이 모두의 미래를 위해 인도와 미국은 좋은 파트너십을, great friendship, great partnership을 잘 만들어 갑시다. 이런 내용이었어요. 자, 여러분, 예, 굉장히 미인이기도 하죠. 예.
인도 이민자인 줄 몰랐어요. 근데 이분이 이제 그런 배경을 가진 분이셨고 또 자기의 세컨 홈이나 마찬가지인 인도에 가서 한 연설. 제가 이제 헤일리 대사의 여러 가지 이걸 쿼트 인용구들을 찾아봤는데 오늘 이제 월드뷰를 마치고 저 개인적으로 새로운 일을 좀 준비하는 이런 시점에 저한테 좀 울림이 있는 글을 찾았습니다. Do things, 일들을 해라, that are uncomfortable to do. 하기에 comfortable 하지 않은 일을 하라는 거예요. 불편한 일을 해라. I say that. 내가 이 얘기를 하는데 이유가 뭐냐면 women tend to step back from things that they don't know about. 자, 여기 소문자가 되긴 해야 되는데요. That they don't know about. 자기가 잘 모르는 일을 하려 그럴 때 여성들은 step back, 뒤로 물러서는 경향이 있다는 거예요. 뭐 여성만 그렇겠습니까? 그런데 이렇게 얘기를 해준 것은 특히 자기가 볼 때는 여성이 더 그러는 것 같다라는 그런 이제 함의는 있습니다만 제 입장에서 봤을 때 사실이긴 한 것 같아요. 제가 잘 모르는 일을 하려 그러면 즉 uncomfortable한 일을 할 때 자꾸 step back, 뒤로 물러서는 경향이 있는 거죠. 그런데 이제 그런 일을 하라는 거고요. And the second most important one is 두 번째로 이제 중요한 일은 push through the fear. 그 두려움을 밀어서 through 몰아내라라고 얘기를 합니다. 이런 정신으로 이제 그 자리까지 지금 올라왔고 앞으로도 참 이제 어떻게 발전해 갈지 참 주목이 되는 그런 정치인이고 오늘 이제 이런 글을 통해서 저는 저 자신도 그렇고 방송을 보시는 여러분들 또 여러분들의 자녀들, 여러분의 주변인들이 좀 좋은 꿈들을 꾸는 계기가 되는 우리도 지금 인도와 미국이 이런 좋은 관계를 이런 분들의 입을 통해 얘기하는 것처럼 우리나라가 미국과 또 여러 나라들 선진국가들과 아주 멋진 관계들을 이루는 그런 미래를 생각하고 또 거기에 우리가 하나의 역할을 할 수 있는 그런 좀 forward looking한 그런 미래를 그려보는 계기가 됐으면 하는 마음으로 이제 월드뷰 시즌 1 마무리하겠습니다. 여러분 그동안 시청해 주셔서 감사하고요. 앞으로도 부유연단 뉴스의 여러 가지 프로그램들 기대해 주시고 또 많이 나누어 주시고 하기를 부탁드리고 이것으로 마치겠습니다. 감사합니다.